محسن سپیڈ خالد بٹ چوک پہنچ گئی، مزدوروں سے ملاقات، تعمیراتی کاموں پر بات، دن رات کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کا بجٹ خسارے میں نہیں ہے، بڑے حساب سے اخراجات کر رہے ہیں، کوشش ہے کہ کینسر کا اسپتال مکمل کر کے جائیں۔ محسن نقوی نے کہا کہ کوٹ لکھپت جیل کا دورہ کیا تو دیکھا کہ 50% خواتین منشیات کی عادی ہیں، منشیات کی لعنت کا خاتمہ بڑا چیلنج ہے۔ کینسر کے مریضوں کے لیے بڑی خبر، کینسر کا مفت علاج اور ادویات کی فراہمی بحال کر دی گئی۔ CLM پروجیکٹ کے تحت 6,500 مریضوں کو مفت ادویات فراہم کی گئی۔ حکومت نے 4 ارب روپے خرچ کیے۔ اساتذہ کا تعلیمی بائیکاٹ طلباء پر بھاری پڑ گیا۔ پنجاب میں 26,000 طلباء سرکاری اسکول چھوڑ گئے۔ لاہور سے 3,500 طلباء نے اسکول کو بائے بائے کہہ دیا۔ تعلیمی بائیکاٹ کے دوران سپتمبر ٹیسٹ بھی نہیں لیا گیا۔ والدین نے اتھارٹی آفس میں شکایات کے انبار لگا دیے۔ رواں سال 12,000 سے زائد اساتذہ اسکولوں سے غیر حاضر ہونے کا انکشاف۔ 1,250 اساتذہ نے گھر بیٹھ کر تنخواہیں وصول کی۔ 3,100 سے زائد اساتذہ مستقل غیر حاضر۔ مانیٹرنگ ڈیسک نے رپورٹ محکمہ تعلیم کو ارسال کر دی۔ گھوس مستقل غیر حاضر اساتذہ کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی کی قلت برقرار، آٹے اور چینی کی سپلائی کئی روز سے معطل، بنیادی اشیاء ضروریہ دستیاب نہیں، صارفین پریشان۔ اعلیٰ حکام معاملے کا نوٹس لے کر مسئلہ حل کریں، شہریوں کا مطالبہ۔ درآمدی کاغذ نے مقامی کاغذ ملوں کی بقا خطرے میں ڈال دی۔ شہر کی کاغذ ملوں نے پیداواری عمل روک دیا۔ حکومت سے درآمدی ملز کے مال پر اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی لگانے کا مطالبہ۔ موٹاپا، دل کے امراض اور کینسر کے اسباب، استعمال شدہ خوردنی تیل کا دوبارہ استعمال بڑی وجہ قرار۔ 68% لوگ ایک ہی کوکنگ آئل کو کئی بار استعمال کرتے ہیں، صرف 25% لوگ خوردنی آئل کا دوبارہ استعمال نہیں کرتے، 22% نقصانات سے ناواقف ہیں۔ فوڈ اتھارٹی کا سروے۔ پنجاب پولیس میں ٹورزم فورس بنانے کا فیصلہ۔ لاہور سمیت 3 ایئرپورٹس پر خصوصی کاؤنٹرز بنائے جائیں گے۔ IG پنجاب نے منظوری دے دی۔ ٹورزم فورس ہوٹل، ریسٹورانٹ، سیاحتی مقامات کا ریکارڈ رکھے گی۔ منامہ اور چونگ میں پولیس اسٹیشن کے ساتھ پیٹرول پمپ بھی قائم کیے جائیں گے۔ تنخواہیں دو، ریلوے ملازمین کا احتجاج، انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی۔ 1 نومبر سے DS آفس کے سامنے بھوک ہڑتال کا اعلان۔ سنوائی نہ ہونے پر ریلوے ورکشاپس کی تالہ بندی کی دھمکی بھی دے دی۔ اٹاری سروبہ میں گلیوں میں جگہ جگہ کھڈے، سیوریج کا حال بھی بے حال۔ علاقے میں تعفن پھیلنے لگا، اہل علاقہ کو سانس لینے میں بھی مشکلات۔ کہتے ہیں درجنوں درخواستیں دی، کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ ادھر چونگی احمد سدو کے مکین گیس کی بندش سے پریشان، حکومت کو دہائیاں۔ طبی موت یا معاملہ کچھ اور، تھانہ سیول لائنز کے فلیٹ سے پولیس کانسٹیبل کی لاش برآمد۔ قربان لائن میں تعینات عبدالرحمان اپنے کمرے میں مردہ حالت میں ملا، لاش پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے منتقل۔ شوگر ملز کا کوٹا بڑھانے کا کیس، عدالت نے چوہدری پرویز الہی کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا۔ ضلع کچہری میں جوڈیشل مجسٹریٹ نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ ادھر جعلی بھرتی کیس میں پرویز الہی کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ لاہور ہائی کورٹ میں سابق وزیر اعلیٰ کی اینٹی کرپشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ آئندہ سماعت 1 نومبر کو ہوگی۔ 9 مئی کے مقدمات، یاسمین راشد، عمر چیمہ، اعجاز چودھری اور خدیجہ شاہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے صنم جاوید کو مختلف مقدمات میں گرفتار کرنے کی رپورٹ طلب کر لی۔ 17 ملزمان کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع۔ پنجاب یونیورسٹی میں غیر قانونی بھرتیوں کا ریفرنس دوبارہ کھل گیا۔ سابق وائس چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران سمیت دیگر ملزم پیش،
फाजिल जज कमरुज़्ज़मान ने कहा कि मुल्ज़मान उस्ताद हैं, वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं करना चाहता। गैर हाजिर मुल्ज़मान को पेशी का आखिरी मौका दे दिया। मजीद समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी। पुलिस से असलहा छीन कर फरार होने का केस, आबिद बॉक्सर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। साबिक इंस्पेक्टर को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। मुल्ज़मान का चालान मंगवाना मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी। जो तफ्तीशी ऑफिसर चालान पेश न करे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। सेशन जज लाहौर का हुक्म। अक्सर पुलिस एहलकार मुल्ज़म को बख्शी खाने में रखकर वारंट पर दस्तखत करा लेते हैं। आइंदा हाजिरी तक वारंट पर दस्तखत नहीं होंगे। हाई कोर्ट बार के जनरल हाउस का इजलास। इश्तियाक अहमद खान, रबिया बाजवा, सबाहत रिजवी, शहबाज वड़ाइश की शिरकत। आइन की पासदारी, कानून की हुक्मरानी के नफाज का मुतालिबा। PIC का पार्किंग निज़ाम डिजिटल बनाने का फैसला। पार्किंग कंपनी ने इस्लाहात पर काम शुरू कर दिया। कमिश्नर लाहौर का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। ट्रैफिक के निज़ाम की बेहतरी पर ब्रीफिंग दी। मोहम्मद अली रंधावा ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात देखे। दिलकश लाहौर प्रोजेक्ट माल रोड की खूबसूरती और बहाली आखिरी मराहिल में दाखिल। DC राफिया हैदर का चेरिंग क्रॉस का दौरा। तरक्याती कामों का जायजा लिया। MCL, टीपा, PHA, वासा समेत दीगर महकमों के अफसरान भी हमरा थे। DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी की आंख का एक और ऑपरेशन। सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टर्स ने 7वीं बार सर्जरी की। 9 मई के वाकयात में पथराव के दौरान DIG ऑपरेशन की एक आंख मुतासर हुई थी। IG पंजाब उस्मान अनवर ने आयादत की। सेहत की दुआ के साथ गुलदस्ता भी दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को इंतखाबी निशान औकाब अलॉट। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त मंजूर कर ली। IPP क़यादत की हिदायत पर पार्टी का बयानिया तैयार। वर्कर्स कन्वेंशन के लिए तैयारियां तेज कर दी। रहनुमा IPP डॉक्टर मुराद राज से नुमान चौधरी की मुलाकात। लीगी कारकुन सलमान खालिद, अरसलान मुगल, इलियास गुज्जर ने भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली। सैयद मुज्तबा जैदी, अरशद बुखारी, फैज़ हाशमी और मोहम्मद कैसर अब्बास भी शामिल। सियासत का मौसम तब्दील, पंछी आशियाने बदलने लगे। PTI के रहनुमा तनवीर जड़पी पार्टी का साथ छोड़ गए। पीपल्स पार्टी का परचम थाम लिया। जियाले रहनुमा राना फारूक सईद से मुलाकात में ऐलान। CEO CBD इमरान अमीन का घोड़ा चौक फ्लाईओवर वाल्टन रोड अपग्रेडेशन मंसूबों का दौरा। मंसूबे की पेशरफ्त का जायजा लिया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्निकल रियाज हुसैन ने ब्रीफिंग दी। इमरान अमीन की मंसूबे को बरवक्त मुकम्मल करने की हदायत। वजीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर से यंग डॉक्टर्स की मुलाकात। डॉक्टरों को दरपेश मसाइल और उनके हल पर बातचीत। मुज़ाकरात के बाद कसूर के डॉक्टर्स का भी हड़ताल खत्म करने का ऐलान। किसी डॉक्टर या नर्स के खिलाफ कार्रवाई न करने की यकीन दहानी। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर की जेर सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड। कत्ल, इक़दाम कत्ल, चोरी, फ्रॉड के 12 मुकदमात जेर बहस आए। इमरान किश्वर ने चंद मुकदमात में नाकिस तफ्तीश पर तफ्तीशी अफसरान को वार्निंग और शोकाज नोटिस जारी किए। पोलैंड के सफीर का एक्सपो सेंटर का दौरा। इंजीनियर्स की वाटर फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी पर ब्रीफिंग। CEO आपाक सैयद जाहिद अजीज, डॉक्टर अजीम अली शाह और डॉक्टर फजीला भी हमरा थे। मेहमान सफीर को एजाजी शील्ड भी पेश की गई। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर नदीम हफीज रिटायर्ड हो गए। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में अलविदाई तकरीब। सूबाई वजीर डॉक्टर जावेद अकरम ने साथियों के हमरा रुखसत किया। प्रोफेसर आयशा आरिफ प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज तायुनात कल चार्ज संभालेंगी।
पंजाब यूनिवर्सिटी में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद ने सदारत की। मियां मकसूद अहमद, पीर ख्वाजा मोइनुद्दीन, महबूब कोरेजा की शिरकत। चौधरी बशारत महमूद, मोहम्मद तनवीर आवान, मोहम्मद हमाद बट, मोहम्मद जहीर आवान भी शरीक हुए। पीपल्स एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड के तहत तकरीब, बसारत से महरूम अफराद ने खुशी के गीत गाए। सदर रोटरी क्लब नुसरत अली चिश्ती, फरहत हुसैन शाह, आमिर सईद बट, यासिर इलियास समेत दीगर शख्सियात भी आए। चेयरमैन नेपलेट इनलैंड रेवेन्यू तौकीर असलम का रिजवान उर्फी के एजाज में अशाया। पीसी होटल में तकरीब, मोहम्मद मोहसन मिर की खसूसी शिरकत। वसीम चौधरी, डॉक्टर शाहिद भट्टी, सरफराज अली खान की शिरकत। आयशा काजी, मोहम्मद नासिर, जाहिद सिकंदर, मोहम्मद ताहिर समेत दीगर शख्सियात आई। चीन के कौमी दिन की मुनासबत से पिलाक में तकरीब, दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। पाकिस्तानी और चीनी फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। ड्रमर्स ने भी खूब दाद समेटी। चीनी काउंसल जनरल जाओ शीरीन, सूबाई वजीर तालीम मंसूर कादिर, अदाकार गुलाम मोहिउद्दीन शरीक, मेहमानों को रवायती पग पहनाए गए। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज के ज़ेर एहतमाम कल्चर डे। तुलबा ने पंजाबी, सिंधी, बलोची, कश्मीरी, पख्तून, सकाफती लिबास ज़ेब-ए-तन किए। तुलबा ने मुख्तलिफ परफॉर्मेंस पेश करके हाज़रीन से खूब दाद समेटी। शाहदरा में चौधरी रशीद के अखाड़े पर मीट का इफ्तिताह किया गया। सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन महर अकरम उर्फ काला पहलवान की शिरकत। अरशद सत्तार, नदीम पहलवान, शाहिद खोएवाला समेत दीगर पहलवान शरीक। नौजवानों में कुश्ती भी कराई गई। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में वॉलीबॉल टूर्नामेंट। इख्तितामी तकरीब में वाइस चांसलर प्रोफेसर शगुफ्ता नाज की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। तुलबा और तालिबात की मुख्तलिफ टीम्स ने वॉलीबॉल के मुकाबलों में हिस्सा लिया।